अस्सलामुअलैकुम। बिहाड़ी गोट फार्म मोहम्मद शाहद। हाँ जी दोस्तों, की हाल आ दोस्तों। कल वीडियो मैं अपलोड की सी बकरियां दे मुतलक ना, बकरे अगर कुरबानी वास्ते ले जान ते और वो किस तरह पाले जान। ते अज एक दोस्त ने कमेंट विच सवाल किया कि छोटे बच्चे जिहड़े आ वो किस तरह पाले जा सकते आ, जिन्होंने दूध नहीं, अक्सर लोग मंडियां च लैके आ जाते हैं तो दूध नहीं उन्होंने पिलाते है। तो मैं एक दो चीज़ां तुहानूं दस दिना वा जो कि मैं पिछले साल एक काम मैं कीता क्यों सी, बस वो मजबूरी बन चुकी सी। नहीं तो वो ना बच्चों की लूज मोशन जड़े ना नहीं जा रहे थे। मैं पहले बकरी तुहानूं दिखाना वा। यह दो बकरियां बैठियां वा सामने तुहाडे, दोनों सफेद आ, मां ते और इहदी दो इहदी पट्ठ। यह बकरी जिहड़ी उठ रही है ना, यह जिहड़ी है यह वाली यह बकरी ते उरली जिहड़ी इहदी पट्ठ वा। दूध भी माशाल्लाह इहदा ना ठीक ज़बरदस्त दूध आ। और मैं बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारियां बकरियां ठीक है, ज़बरदस्त आ। बाकी दूध भी इहदा माशाल्लाह बहुत अच्छा वा। उरली साइड ते इहदी पट्ठ आ ते परली साइड ते बकरी आ। ते पिछले साल इन्हें एक पट्ठ ते एक बकरा पैदा किया सीगा। ते जिहड़ा बकरा वा ओहदी भी मैं तुहानूं ना दिखाना वा। मैं दूसरे पोर्शन में जाके ते ओहदी ज़रा मैं तुहानूं हिस्टरी समझा दिना वा कि ओहदी हिस्टरी ओहदी की ओहदी हैगी आ। बकरा मक्खी चीना जिहड़ा हुण गया वा कमरे दे विच ना, इहदा बकरा हैगा वा पिछले साल वाला। यह जिहड़ा बकरा यह सामने खड़ा मक्खी चीना जिहड़ा ना, उस बकरी दा जिहड़ी मैं हुण तुहानूं दिखाई आ। ते माशाल्लाह ठीक पलिया होया वा। यह वाला जिहड़ा वा यह वाला बकरा उहदा वा, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पलिया वा। ते इनू दूध जिहड़ा ना, इनू मैं पिलाया सी सिर्फ और सिर्फ 1 महीना तो 10 दिन इनू मैं पिलाया सीगा। बस उस बाद इहदा मैं दूध बंद कर दिता सीगा। दूध इहदा बंद इहदा मैं क्यों कीता सीगा, इहदे ना इहदे लूज मोशन जा रहे सी ते ना इहदी और जी पट्ठ सी वो ठीक सी, इहदे लूज मोशन नहीं जा रहे सी। मैं इहदा जो भी है सी ना, मैं इहदा काफ़ी इहदा इलाज इहदा मैं कीता, लूज मोशन नहीं इहदे जा रहे सी। एंड की मैं कीता, इहदा मैं दूध ही बंद कर दिता सीगा, बिल्कुल इहदा दूध जिहड़ा वो मैं बंद कर दिता सीगा। ते जदों इहदा दूध इहदा मैं बंद किया, फिर उस बाद इनू नॉर्मल जो भी खुराक सी खुश्क लूसन वगैरह तो फिर इनू मैं रखिया सीगा। ते अज यही बकरा अल्हम्दुलिल्लाह देख लो तुहाडे सामने आ। तो सिर्फ चीज़ समझण की जरूरत होंदी आ कि मैं कहना कि अगर मंडी दे विच अगर छोटे बकरे भी लिया के पाले जान ना तो पल सकते आ। थोड़ा जिहा एक्टिव रवो, बाकी तुहानूं इहदी ट्रीटमेंट का पता होवे तो इंशाअल्लाह पल जाणगे, कोई एड्डी मुश्किल नहीं हैगी। बकरा मैं तुहाडे सामने तुहानूं दिखाता वा। और खुद मेरे हत्थां दी बकरी इन्हें बच्चे पैदा किए सीगे। ये 1% भी झूठ नहीं है। और ये कल्ला ये नहीं है, ये होर भी बकरे थे, मैं सेल कर दिते सी। जिस तरह कि मैं कल वाली वीडियो में दस्सिया सी ना, बकरे ज़्यादा सी ते ये कुछ जिहड़े असीं सेल कर दिते सीगे। ते अल्हम्दुलिल्लाह देख लो तुहाडे सामने बकरा वा माशाल्लाह। बाकी हुण देखो ये कुरबानी तो सेल किन्ने दा हुंदा वा, वो हुण देखो अल्लाह खैर करे, उम्मीद है बेहतर रह जाएगा, काफ़ी बेहतर रह जाएगा, इन्ना माड़ा नहीं हैगा। हुण दूर खड़ा वा, मैं नज़दीक लिजा के भी कैमरा मार दिना वा। ठीक आ, सोहना वा आ दे। ते जिहड़ा इस दफ़ा उन्हें 2 बच्चे पैदा किए ओहदे च भी इस दफ़ा पट्ठ बकरा वा, वो भी मैं तुहानूं दिखा दिना वा। एक बकरा होर मैं तुहानूं दिखाना वा। अच्छा दोस्तों, एक यह वाला बकरा वा, यह देखो यह भी मक्खी चीना वा। इहदी मां जिहड़ी सी बिल्कुल टैडी सी, ओहदे कन्न ना
ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈ ਨਾ ਸੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੰਡੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇਣ 'ਚ, ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੈਠੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਸੂਪੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਬੱਕਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਆ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਆ ਕੇ ਅਤੇ 2 ਬੱਕਰੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਹੈ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਹੱਦ ਲਾ ਲਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਵੋ ਦੁੱਧ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਡੀ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਕਰੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਪਲਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਲੰਬੇ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਬਰੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਬੱਕਰਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਦਫਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਵਾ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਦਫਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਓਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਇਹ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣੇ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਦੇਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਖਵਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਡ ਸਟਾਰਟਰ ਵੰਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ 200 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੰਡੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿਡ ਸਟਾਰਟਰ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਵਾ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਾਂ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਮਲ ਚਾਰੇ 'ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਲ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम।